હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ સ્કૂલ શિક્ષા. તો આજે આપણે ભણી રહ્યા છીએ ધોરણ 9નો પાઠ 3 મોહન એન્ડ હિઝ વીણા. તો ચાલો જોઈએ. મોહન was born in a family of musicians. Music was in his blood. He grew up with musicians. Like his father and other family members, he was initially trained in vocal music and then he tried to his hand at the violin. When he was about 10, he started liking sitar. He was also trained in it and played for about 3 years. એનો અર્થ છે મોહનનો જન્મ સંગીતકારોના પરિવારમાં થયો હતો. સંગીત તેના લોહીમાં હતું. તે સંગીતકારો વચ્ચે ઉછર્યો. તેના પિતા અને પરિવારના બીજા સભ્યોની જેમ શરૂઆતમાં તેને ગાવાની તાલીમ આપવામાં આવી હતી અને પછી તેણે વાયોલિન શીખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જ્યારે તે 10 વર્ષનો હતો ત્યારે તેને સિતાર ગમવા લાગી. તેમાં પણ તેને તાલીમ આપવામાં આવી હતી અને લગભગ 3 વર્ષ તેણે સિતાર વગાડી. A German lady came to stay with Mohan's family to learn music from his father. It was then that the guitar entered his life. He began his experiment with that beautiful instrument. No other instrument now in my life. I want to play the guitar only, said Mohan to himself. Guitar took all his time. એનો અર્થ છે એક જર્મન સ્ત્રી મોહનના પિતા પાસેથી સંગીત શીખવા માટે તેના પરિવાર સાથે રહેવા આવી. ત્યારે તેના જીવનમાં ગિટારનો પ્રવેશ થયો. તે સુંદર વાદ્ય સાથે તેણે તેના પ્રયોગો શરૂ કર્યા. હવે મારા જીવનમાં બીજા કોઈ વાદ્યનું સ્થાન નથી. મારે ફક્ત ગિટાર જ વગાડવી છે, મોહને વિચાર્યું. ગિટાર તેનો ખૂબ સમય લેતું હતું. Guitar, the whole day guitar, is a family where sitar, vocal and classical violin are practiced. The guitar does not have the effect which our instruments do, and moreover, it is not from India, said one of the family members. Do you know your father does not approve your love for the guitar, said his auntie. But his mother came to help him. Let him follow his heart's desire. એનો અર્થ છે ગિટાર આખો દિવસ ગિટાર. આપણા પરિવારમાં સિતાર, ગાયન અને શાસ્ત્રીય વાયોલિનનો અભ્યાસ થાય છે. આપણા વાદ્યો જેવી અસર ગિટારમાં નથી અને તે ઉપરાંત તે આપણા ભારતનું પણ નથી. પરિવારના એક સભ્ય કહ્યું, તને ખબર છે તારા પિતાને ગિટાર માટેનો તારો પ્રેમ પસંદ નથી, તેની માસીએ કહ્યું. પણ તેની માતા તેની મદદે આવ્યા. તેને તેના હૃદયની ઈચ્છા અનુસરવા દો. She declared. Then his father started to supporting him. He was overjoyed and decided to modify this Western instrument. He tried to make it suitable for playing pure Indian classical music. He spent 2 more years with guitar only. તેમણે જાહેર કર્યું. પછી તેના પિતા પણ તેને ટેકો આપવા લાગ્યા. તે ખૂબ ખુશ થયો અને પશ્ચિમના આ વાદ્યમાં ફેરફાર કરવાનું નક્કી કર્યું. તેણે તેને શુદ્ધ ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત વગાડવા માટે અનુકૂળ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેણે બીજા 2 વર્ષ ફક્ત ગિટાર પર ધ્યાન આપ્યું. One evening there was a gathering of close family friends. In this small gathering, Mohan's brother, sister and nephew too, who were also performing arts, played music on their musical instruments. There was a great appreciation. Mohan too expressed his wish to perform. He played on guitar. એનો અર્થ છે એક સાંજે
તેમના ઘરે નિકટના કૌટુંબિક મિત્રોનો મેળાવડો હતો. આ નાના મેળાવડામાં મોહનના ભાઈ, બહેન અને ભત્રીજાઓ જેઓ જાહેરમાં વગાડનાર કલાકારો પણ હતા. તેમના શાસ્ત્રીય વાદ્યો પર સંગીત વગાડ્યું. તેમના ખૂબ જ વખાણ થયા. મોહનને પણ વગાડવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. After his performance, a relative said, "You need to work very hard with this new instrument." One of the relatives said, "If it were the sitar, you would have been in a competition with your brother and sister. You have already spent 2 years on it, but still, this instrument needs more." તેણે ગિટાર વગાડી. તેની રજૂઆત બાદ એક સંબંધીએ કહ્યું, "આ નવા વાદ્ય પર તારે ખૂબ મહેનત કરવાની જરૂર છે." બીજા સંબંધીએ કહ્યું, "જો તું સિતાર વગાડતો હોત તો તું તારા ભાઈ અને બહેન સાથે સ્પર્ધામાં હોત. તે આના પર 2 વર્ષ ગાળ્યા. તેમ છતાં આ વાદ્ય પર તારે વધારે મહેનત કરવાની જરૂર છે." After his performance, someone said, "That sitars sound like a flowing streams. Your instrument doesn't have that depth." Yet another said, "Your brothers play the violin. His sur and tal are so beautiful. What are you doing with this instrument?" Mohan was depressed and cried for the whole night. He had already given 2 years of his life to this instrument. તેની રજૂઆત બાદ કોઈ બોલ્યું, "સિતારનો ધ્વનિ વહેતા ઝરણા જેવો લાગે છે. તારા વાદ્યમાં તે ઊંડાણ નથી." વળી બીજા સંબંધીએ કહ્યું, "તારો ભાઈ વાયોલિન વગાડે છે. તેના સૂર અને તાલ કેટલા સુંદર છે. તું આ વાદ્ય સાથે શું કરી રહ્યો છે?" આ બધું સાંભળીને મોહન નિરુત્સાહી થઈ ગયો અને આખી રાત રડ્યો. તેણે તેના જીવનના 2 વર્ષ આ વાદ્ય સાથે ગાળ્યા હતા. "But from the heart I am made for guitar. There is no instrument for me but the guitar," he thought. "This instrument will become my face to the world. I am sure I am going to make it big, very big." He was determined. એનો અર્થ છે, "મારું હૃદય કહે છે કે હું ગિટાર માટે જન્મ્યો છું. મારા માટે ગિટાર સિવાય કોઈ બીજું વાદ્ય નથી." તેણે વિચાર્યું, "આ વાદ્ય મને વિશ્વમાં ખ્યાતિ અપાવશે. મને ખાતરી છે હું સફળ થઈશ, ખૂબ સફળ થઈશ." તે તેનો કૃતનિશ્ચય હતો. This experience took place when Mohan was only 16 years of age. It was the turning point of his life. Mohan doubled his riyas and practiced for about 10 hours a day. He was also studying other aspects of the guitars. He decided to incorporate the specialty, technique and the sound of every instrument into the guitar. He wanted to invest something which gave the sound and tune of the Western guitar but could be played like an Indian veena. આ પ્રસંગ બન્યો ત્યારે મોહન ફક્ત 16 વર્ષનો હતો. તે પ્રસંગ તેના જીવનની પરિવર્તનની પળ હતી. મોહને તેનો રિયાઝ બમણો કર્યો અને દિવસના લગભગ 10 કલાક અભ્યાસ કરતો. તેણે ગિટારના બીજા પાસાઓનો પણ અભ્યાસ કર્યો. તેણે દરેક વાદ્યની વિશેષતા, નિર્માણ કરવાની રીત અને ધ્વનિને ગિટારમાં મેળવીને એક કરવાનું નક્કી કર્યું. તેને એક એવા વાદ્યનું નિર્માણ કરવું હતું જેના ધ્વનિ અને સૂર તો ગિટાર જ હોય પણ તેને ભારતીય વીણાની જેમ વગાડી શકાય. "Not only the sound that my instrument produces is important, but it must also express my vision, what I want to say through the instrument," he said to himself, and finally, with untiring efforts and understanding of ragas, he created the wonderful Mohan Veena. Today the world knows Mohan as Pandit Vishwa Mohan Bhatt, winner of Grammy Award. I just follow my heart passions and here I am
said Mohan at the award ceremony in 1993. તેનો અર્થ છે, મારા વાદ્યમાંથી ઉત્પન્ન થતો ધ્વનિ જ મહત્વનો નથી, પણ તેમાં મારી દ્રષ્ટિ પણ વ્યક્ત થવી જોઈએ. મારા વાદ્ય દ્વારા શું કહેવું છે તે તેણે વિચાર્યું અને અંતે અથાગ પરિશ્રમ અને રાગની સમજથી તેણે એક અદ્ભુત મોહન વીણાનું નિર્માણ કર્યું. આજે આખું વિશ્વ મોહનને ગ્રેમી એવોર્ડના વિજેતા પંડિત વિશ્વ મોહન ભટ્ટ તરીકે ઓળખે છે. હું મારા હૃદયની ઉત્કંઠ ઈચ્છાઓને અનુસર્યો છું અને જુઓ હું અહીં છું. 1993માં ઇનામ વિતરણ સમારોહમાં મોહને કહ્યું હતું. તો મિત્રો, આ સાથે આ પાઠનું ભાષાંતર અહીં પૂર્ણ થાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ક્વેશ્ચન આન્સર સાથે ફરી મળીએ.